நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது ஆம்ஸ்டாங் டிவி. நான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான கட்சியில் இருக்கிறவங்க ரொம்ப வேகமாகவும் கடுமையாகவும் உழைக்கணும். குறைந்தபட்ச 90% வாக்காளர்களை நாம் போய் ரீச் பண்ணணும். ஏன்னா பகுஜன் சமாஜ் கட்சின்றது 90% மக்களை உள்ளடக்கிய ஒரு கட்சி. எனவே பகுஜன் சமாஜ் கொள்கைகளை கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னா நீங்கள் ரொம்ப கடுமையாக வேலை செய்யணும், ரொம்ப வேகமாகவும் விரைவாகவும் வேலை செய்யணும். உங்களை நான் பணிவாக கேட்டுக்கிறேன். मैं आज बहन कुमारी मायावती जी भी आपके बीच में आई और उन्होंने मांग भी किया था कि हमारे उस समय के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग के साथ ये हुआ है तो सरकार इसमें अपराधियों को सज़ा दिलाए. किन लोगों ने ये जघन्य अपराध किया है वो सामने आने चाहिए और अगर राज्य सरकार ये काम नहीं कर पा रही है तो इस सीबीआई की जांच होनी चाहिए. इस प्रेसिडेंट आनंदन जी से बात होती है तो लड़ाई लड़ रहे हैं. राज्य सरकार जांच कराए या ना कराए, लेकिन हमारा प्रदेश का प्रेसिडेंट माननीय बहन जी से डिस्कशन के बाद कंटिन्यू कोर्ट के माध्यम से ये पैरवी कर रहा है कि आर्मस्ट्रांग की केस की सुनवाई सीबीआई के द्वारा हो, इसकी जांच सीबीआई के द्वारा हो और ये भी कंटिन्यू अपने एफर्ट से हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट इस काम में लगे हुए हैं. तो हमें उम्मीद है कि आज न कल हम केस के अंतिम नतीजे तक तो पहुँचेंगे. நம்முடைய தலைவர் ஆம்ஸ்டாங் அவர்களுடைய இந்த இறுதி நல்லடக்கத்தின் போது தேசிய தலைவர் பெகன்ஜி அவர்கள் நேரடியாக இங்கே வந்து அவருக்கு இறுதி மரியாதை செய்துட்டு அப்போ ப்ரெஸ்ஸுக்கு ஒரு பத்திரிகையாளர் செய்திகளில் போய் சொன்னாங்க, இந்த மரணத்துக்கு போய் 1 ஆண்டு ஆகுது, இது வரைக்கும் அந்த வழக்கு சிபிஐக்கு மாற்றப்படலை. ஸோ எனவே நிறைய முறை பெகன்ஜி மாயாவதி அவர்கள் என்னிடத்தில் கேட்டாங்க, அந்த வழக்கு குறித்து அடிக்கடி எங்ககிட்ட விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க. இந்த வழக்கு சிபிஐக்கு மாற்றணும் இப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வழக்கம் தொடுக்கப்பட்டு அந்த வழக்கை மாநில தலைவர் ஆனந்தன் அவர்கள் சிறப்பாக எடுத்து செய்யணும், அந்த வழக்கை கூடுதல் கவனம் எடுத்து அந்த வழக்கை நீங்கள் பார்க்கணும் கடைசி வரைக்கும் அப்படின்னு ஆனந்தன் அவர்களை நான் கேட்டுக்கிறேன். अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सत्ता में बैठे हुए लोग तमाम हथकंडे अख्तियार करते हैं. मैं रुक जा रहा हूँ, फिर भी पॉइंट छूटे ना. मुझे अपने दुश्मनों से ही खतरा नहीं है. इस आंदोलन वो हमारे जो दुश्मन बैठे हुए हैं वो हमारे परिवार के सदस्यों को भी मैनेज करते हैं. कांसीराम साहब इतना बड़ा आंदोलन तैयार करके चल रहे थे और उनके फैमिली मेंबर मान्यवर कांसीराम साहब की बहन भाई दूसरी पार्टियों के हाथों में खेलते हुए मान्यवर कांसीराम साहब का आंदोलन आगे न बढ़े, नई पार्टी तक बना के उन நான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்தை இங்கே உங்ககிட்ட குறிப்பிட நினைக்கிறேன். இந்த நினைவு நாளில் நாம் எந்த எதிரியோடையும் சண்டை போடுறதுக்காக இந்த நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சியை நாம் இங்கே பண்ணலை. நம்முடைய தலைவருக்கு நாங்கள் இங்கே நிறுவன தலைவர் மாண்யவர் காஞ்சிராம் அவர்கள் இந்த இயக்கத்தை ஆரம்பித்த போது அவரோடு இருந்த தம்பி தங்கைகள் அவங்க உறவினர்கள்லாம் கூட வெவ்வேறு அரசியல் கட்சியில் இருந்தாங்க. आर्मस्ट्रांग का संघर्ष उन्होंने पूरी जो भी टाइम पीरियड रहा समाज को तैयार करने के लिए लगाए.
5 जुलाई को बहन जी जब चेन्नई में आई, आर्मस्ट्रांग जी की जघन्य हत्या हुई, तो उस समय भी उनकी वाइफ से बात किया, आर्मस्ट्रांग जी के वाइफ से भी बात किया, और उन्होंने अपनी बात रखी बहन जी के सामने। ये पॉइंट छूटे ना। बहन जी ने कहा आप बताओ, और उन्होंने कहा अभी मेरे बच्चे या मैं इतनी सक्षम नहीं हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी का निर्वहन कर सकूं। इतनी बड़ी जिम्मेवारी स्टेट की लेके मैं नहीं चल सकती, इसके लिए किसी और पे विचार किया जाए। और उस समय विचार किस पे हुआ? पी आनंदन जी पे हुआ, उनकी राय से हुआ। बातें आगे बढ़नी स्टार्ट हो गई, तो आज स्थिति ये है कि हमें तमाम लोग जब मिलते हैं उस फैमिली से किसी को बनाया जाए। फैमिली मेंबर भाई यही है, उनके आज तो बड़े ब्रदर भी हमसे मिले, उनका नेफ्यू भी हमारे साथ है, को चलाने में सक्षम दिख रहे हैं, अच्छे से वर्क चल रहा है। तो पी आनंदन को क्यों रिमूव किया जाए? रोकने का काम करेगा तब भी आपको अपना रास्ता नहीं बदलना है। अगर इस देश में कोई महापुरुषों के सपनों के लिए संघर्ष कर रहा है। இறுதி மரியாதையில் தேசிய தலைவர் பெகன்குமாரி மாயாவதி அவர்கள் நேரடியாக சென்னைக்கு வந்து அந்த இறுதி அடக்கத்தில் ஆம்ஸ்ட்ராங் அவர்களுடைய மனைவி கிட்ட நேரடியாக பேசினாங்க. என்னுடைய குழந்தை மாதிரி நீ உன் கூட நான் இருக்கேன், உனக்கு பக்கபலமாக இருக்கேன், நீ கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசினாங்க. நேரடியாகவே நம்முடைய தேசிய தலைவி மாயாவதி அவர்கள் ஆம்ஸ்ட்ராங் அவருடைய மனைவி கிட்ட உனக்கு என்ன வேணும் சொல்லு, இந்த இயக்கத்தை நீ நடத்துறியா அப்படின்னு கேட்கும்போது, இல்லை இல்லை நான் குழந்தைய பார்த்துக்கணும், என்னால் இந்த இயக்கத்தை முன்னெடுத்துக்க முடியாது, அதனால் தொடர்ச்சியாக இதை முன்னெடுக்கிறதுக்கு ஆனந்தன் அவர்களுக்கு மாநில தலைவராக கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆம்ஸ்ட்ராங் அவருடைய மனைவி தான் பெகன்குமாரி மாயாவதி அவர்களிடத்துல ஆனந்தன் அவர்களை நீங்கள் தலைவராக நியமிக்கணும்னு சொன்னாங்க. அதன் அடிப்படையில் பெகன்குமாரி மாயாவதி அவர்கள் ஆனந்தன் அவர்களை மாநில தலைவராக அறிவித்தாங்க. அறிவித்த நாளிலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் பல தருணங்களில் மிகச்சிறப்பாக அவர் பகுஜன் சமாஜ் கட்சி பணியை தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வராரு. அது மாத்திரமல்ல, நம்முடைய ஆம்ஸ்ட்ராங் அவர்களுடைய மொத்த குடும்பமும் இன்னைக்கு ஆனந்தன் அவர்களுக்கு பின்னாடி நின்று இந்த பகுஜன் சமாஜ் கட்சியோட இணைந்து பணியாற்றுறாங்க. ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ எனவே இந்த நினைவு நாளில் நாம் எல்லாரும் இணைந்து மிகப்பெரிய அளவில் இந்த பகுஜன் மூவ்மெண்ட்டை, பகுஜன் சமாஜ் கட்சியை முன்னெடுத்து குறைந்தபட்சம் பெரும்பான்மை மக்களை ஒருங்கிணைச்சு தமிழ்நாட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் சக்தியாக பகுஜன் சமாஜ் கட்சி வளரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய பெகன்குமாரி மாயாவதி அவர்களுடைய ஆசையாகவும் நம்பிக்கையாகவும் இருக்குது. அதை நீங்கள் நிறைவேற்றுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சியில் நாம் அதை ஒரு கடமையாகவும் பொறுப்பாகவும் அதை நாம் இன்றைக்கி உறுதிமொழியாகவும் எடுத்துக்குவோம். பகுஜன் சமாஜ் கட்சியை ஒரு வளமான கட்சியாக தமிழ்நாட்டில் உருவாக்குறதுக்கு நீங்கள் அனைவரும் கடுமையாக பாடுபடுவீங்கன்ட்டு இந்த நாளில் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன். என்னுடைய நினைவேந்தலை செலுத்தி விடைபெறுகிறேன். ஜெய் பீம், ஜெய் பாரத், ஜெய் கன்சிராம். கூடாது என்று சொன்ன நிலையில், சிபிஐக்கே கொண்டு போக முடியாது என்று சொல்லிய நிலையில், சிபிஐக்கு கொண்டு போனதற்கு பின்னால் கூட இந்த வழக்கு தள்ளுபடியாகும் என்ற நிலையில் அனைத்தையும் கடந்து வழக்கை சிபிஐக்கு கொண்டு சென்றிருக்கிறார்கள். அதே போன்று நம்முடைய யானை சின்னத்தை ஒரு கட்சி தவறாக பயன்படுத்துகிறது என்று அதையும் எதிர்த்து நீதிமன்றத்திலே வழக்கு தொடர்ந்து அதையும் எடுத்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்படி பல்வேறு தளங்களிலே இந்த இயக்கத்தை வழிநடத்தக்கூடிய தலைவர், எப்படி சமத்துவ தலைவர் அவர்கள் இந்த இயக்கத்தை பார்த்து பார்த்து ஒவ்வொருவராக செய்வாரோ அதுபோல, அது மட்டுமல்ல சகோதரர்களே, ஓராண்டு காலமாக இந்த கட்சியை இயக்குவதற்கு
இந்த நிகழ்ச்சி உட்பட இந்த அரங்கத்தினுடைய செலவு உட்பட இங்கே காலையிலிருந்து இரவு வரை அனைவருக்கும் உணவு வழங்குதல் உட்பட பார்த்து அவருடைய சொந்த செலவிலே தன்னுடைய வருமானத்திலே சம்பாதிக்கக்கூடிய அவர் லட்சக்கணக்கான பணங்களை இந்த கட்சிக்கு அர்ப்பணித்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த ஓராண்டுகளிலே கோடி கணக்கிலே இந்த கட்சிக்கு செலவு செய்து இந்த இயக்கத்தை வழிநடத்தக்கூடிய நம்முடைய தலைவருக்கு நாம் அனைவரும் துணை நின்று கட்சி பலப்படுத்த வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் கேட்டுக்கொண்டு நம்முடைய தன்மான தலைவரை உங்கள் மத்தியிலே உரையாற்றுமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன் அனைவரின் சார்பில். அண்ணனுடைய குடும்பத்தார் என்பவர்கள் அண்ணன் அனாதையாக பிறக்கவில்லை. அண்ணன் திருமணம் செய்துவிட்ட பிறகு தாய் தந்தையரை சில வீடுகளிலே பார்த்தீர்கள் என்றால் மனைவி அடித்து விரட்டி துரத்த சொல்லுவார், இல்லை வாழ மாட்டேன் என்று அடம்பிடிப்பார். பல வழக்குகளிலே பார்த்திருக்கின்றோம். ஆனால் ஒரு குடும்பத் தலைவன் என்பவர் தன்னுடைய குடும்பம் மட்டுமல்லாமல் திருமணம் செய்து வந்த மனைவியும் இருவரையும் ஒன்றாக பாவித்து அந்த குடும்பத்தை தன்னுடைய சொந்தங்கள் எந்த நேரத்திலும் எந்த அளவிலும் தன்னுடைய வாழ்நாளிலே அவர்கள் தன்னுடைய பழைய உறவை எந்த பாசத்தையும் ஒரு கணம் கூட அதை இழந்துவிடக்கூடாது, அது மாறிவிடக்கூடாது என்பதிலே தன்னுடைய வாழ்நாளின் இறுதி நாள் வரை கடைபிடித்த மாபெரும் தன்மான தலைவன் மட்டுமல்லாமல் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு குடும்ப பாங்கான தலைவன் என்பதை அவர் ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் உதாரணமாக வாழ்ந்து காட்டிய எங்களுடைய தென்னாட்டு அம்பேத்கர் அவர்களுடைய சொந்த இரத்த உறவுகளான இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அன்னியார் முல்லை வாசகி அவர்கள். அன்னியார் ஒரு தாய் போல அண்ணனை பேணி காப்பவர். அண்ணனுடைய பெரிய அண்ணன் வீரராஜன் அவர்கள் அண்ணன் எப்படி சொன்னாலும் அவருடைய குழந்தை போல, அதாவது முதல் மகன் என்று சொன்னால் அண்ணன் ஆம்சாங் அவர்கள் தான். அண்ணன் வித முன்விரோதமும் இல்லை, எந்த விதமான மனிதர் யாரிடம் அவர் விரோதம் பாராட்டவில்லை. அதனால்தான் அவருக்கு துப்பாக்கி லைசன்ஸ் கொடுத்தோம். அன்று அவர் துப்பாக்கி லைசன்ஸை வைத்திருந்தார். அவர் தேர்தலிலே துப்பாக்கி லைசன்ஸை ஒப்படைத்து தேர்தல் முடிந்த பிறகு மீண்டும் வாங்கிவிட்டார் என்று நான் சொல்லவில்லை, நான் மட்டும் சொல்லவில்லை. சென்னை மாநகர காவல் ஆணையராக இருந்த அன்றைய ரத்தோர் சார் அவர்கள் எல்லா மீடியாக்களையும் அழைத்து அண்ணன் இருந்த மறுநாளில், அதாவது 5/6ஆம் தேதி இரவிலே பேட்டியளிக்கின்றார். அப்படி அந்த பேட்டியளித்ததிலே அவர் குட் சர்டிஃபிகேட், குட் கான்டக்ட், எந்த ஒரு குற்ற பின்னணியும் இல்லாத மிகப்பெரும் தலைவராக வளர்ந்த மாபெரும் தலைவர் என்று காவல்துறை சர்டிஃபிகேட் கொடுத்த பிறகுதான் அப்படிப்பட்ட தலைவருக்கு துப்பாக்கி லைசன்ஸும் தரப்பட்டது என்பதை காவல்துறை நண்பர்களுக்கும், காவல்துறை என்பது யார்? முதலமைச்சர், அந்த துறையை நிர்வகிக்கக்கூடிய அந்த முதலமைச்சர் தானே காவல்துறைக்கு பொறுப்பு. காவல்துறை என்ன, நமக்கும் அவர்களுக்கும் என்ன மாமன் மச்சன் உறவா, அல்லது அண்ணன் தம்பி உறவா, அல்லது அவர்கள் நம்மளுக்கு பரம விரோதியா? ஒன்றும் கிடையாது. டூ வாட் ஐ சே. ஹோம் டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்களோ, சிஎம் என்ன சொல்கிறாரோ டிஜிபி செய்வார். டிஜிபி சொல்கிறத அந்தந்த எஸ்பி செய்வாங்க, ஐஜி செய்வாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல கமிஷனர்ஸ், சிஎம் எல்லாம் டைரக்டாக கமிஷனர்ஸ் கண்ட்ரோலில், கமிஷனர் வந்து சிஎம் கண்ட்ரோலில் இருப்பாங்க. அதிலும் இங்கே இருக்கின்ற ஹைகோர்ட்டிலும் வாதாடுகின்ற ஒரு வக்கீல் அவருடைய அண்ணன் ஆம்சாங் அவர் பின்பற்றி வந்ததினால் அவருடைய அனைத்து குணநலங்களும் அவருடன் நீங்கள் பார்க்கலாம். நீங்கள் செல்லுங்கள், தைரியமாக உங்களுக்கு சிறந்த முறையிலே அங்கே கட்சி நடத்துவதற்கு ஒரு வழிவகையை கண்டிப்பாக அவர்கள் பின்பற்றி ஆம்சாங்கை பின்பற்றி வருவார்கள் என்று ஐயா ராஜாராம்ஜி அவர்களிடம் சொல்லியிருக்கின்றார் பெகன்ஜி. உள்ளபடியே சொன்ன போனால் அண்ணன் ஆம்சாங் அவரால் எனக்கு கிடைத்த அந்த பெருமை அன்னை மாயாவதிஜியிடம் இன்றளவிலும் எந்த விதத்திலும் குறையவில்லை. இங்கே வந்து சென்ற ஐயா ராஜாராம்ஜி அவர்கள் மறுபடியும் சென்று பெகன்ஜியை சந்திக்கும் பொழுது இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினார்கள். நீங்கள் சொன்னதை போல நான் 2 மடங்கு நான் அவர்களிடமிருந்து உணர்ந்தேன் என்று ஐயா ராஜாராம்ஜி அவர்கள் சொன்ன பொழுது
அவர் மிகவும் பெருமிதம் அடைந்திருக்கின்றார். அப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மதிப்பு மரியாதையும் கொண்ட ஒரு மாபெரும் தலைவனாக அண்ணன் ஆம்சாங் அவர்கள் பெகன்ஜி அவர்களிடம் விளங்கினார். ஜெய்சங்கரும் என்னுடன் இந்த நிகழ்விலே முழுக்க உடன் இருந்தார். அப்ப வார்த்தைகள் சாதாரண ஒரு ரிக்ஷாக்காரருடைய மனைவி கூட தன்னுடைய பிரச்சனையை உயிரே போனாலும் பரவாயில்லை, எதுவும் நடந்தாலும் பரவாயில்லை, நான் வருகின்றேன் சண்டையாவது சட்ட சண்டைக்கு வருகிறேன் என்று போடுகின்றார். ஆனால் இப்படி செய்து விட்டார்கள் என்று அவரும் வேதனையில் எழுதார். அன்று இரவு முழுவதும் நான் தூங்கவே இல்லை. பிரச்சனை இருந்த வெங்கடேஷ் என்பவருக்கும் சந்தோஷ் என்பவருக்கும் மாவட்டத்தை இரண்டாக பிரித்து அவர் கையெழுத்து போடாததினால் உடனடியாக அன்றே நான் கையெழுத்து போட்டு அவரை திருவள்ளூர் மாவட்டத்திலே முதல் பதவி மாற்றத்தை நான் இந்த கட்சியின் சார்பாக நான் அவரை மீறி முதல் வார்த்தை செய்தேன். அப்படி செய்தவுடன் பயங்கர கோபம் அவருக்கு வெகுண்டெழுந்தார். அந்த கோபத்தின் அடிப்படையிலே பிரேம் என்ற ஒரு நொட்டோரியஸ் ரவுடி 28 வழக்குகள் இருக்கும். அண்ணன் இப்போது வேறு கட்சியை ஆரம்பிக்க போகின்றார் என்று சொன்ன அந்த நொட்டோரியஸ் 3 கொலை வழக்குகள், ஒரு மாடு திருட்டு வழக்கு, பல ராபரி வழக்கு, இப்படிப்பட்ட வழக்குகள் இருக்கின்ற ஒரு நபரை அழைத்து நீ போய் அவருக்கு எதிராக ரவுடியோட வக்கீல், அதுக்கு அந்த ரவுடி இந்த கொலை வழக்கில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார், அவரோட வக்கீலை அழைத்து நீங்கள் போய் அந்த மீட்டிங்கை போடுங்கள் என்றார். அந்த மீட்டிங்கை போட்டு தலைவர், மாநில தலைவர் இருக்கும் பொழுது ஒரு மாவட்ட தலைவர், அவரே ஒரு மாவட்ட தலைவர், அந்த மாவட்ட தலைவர் இன்னொரு மாவட்ட தலைவரை, அண்ணன் கொலை வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட ஒருவருடைய உறவினரை மாவட்ட தலைவராக அறிவிக்கின்றார்கள். அங்கே ஏக வசனத்திற்கு என்னை வசைப்பாடி இருக்கின்றார்கள். பிடி சேகர் என்பவரையும் வசைப்பாடி இருக்கின்றார்கள். பிடி சேகர் என்பவர் இங்கும் இருப்பார் அங்கும் இருப்பார், ஆக்கிற சாப்பாட்டில் பங்கும் இருப்பார் என்று சொல்லுவார்கள். இப்பொழுது அவரை அந்த வசைப்பாடிய அந்த வார்த்தைகளோடு கட்சி கட்டுப்பாடை மீறி நீங்கள் நடத்தினீர்கள் என்று நோட்டீஸ் கொடுத்த பிறகு நம்முடைய கட்சி சகோதரனான அம்பேத் ஆனந்தை அவர்கள் அந்த நோட்டீஸ் கொடுத்ததற்காக, அந்த சோகாஸ் நோட்டீஸ் கொடுத்ததற்காக ஹரி என்ற நபரை வைத்து அங்கே அவரை மார்க்கெட்டிலே தாக்கி இருக்கின்றார்கள். உடனடியாக மேல் தலைமையின் நடவடிக்கையை கேட்டு அவரை கட்சியை விட்டு எடுத்தேன். இதை செய்தார்கள். இந்த நாளிலே அந்நியார் அந்த செயலை செய்திருக்கின்றார். இன்று வந்த கட்சிக்காரர்கள் 17 கட்சிக்காரர்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து 40 கட்சிக்காரர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் அண்ணனுக்கு பிடிக்காத விஷயம் ஒன்று இருக்கின்றது. அதாவது கிரிக்கெட் மேட்ச்சு, அதாவது ஃபுட்பால் மேட்ச் நடத்தும் பொழுது ஆளுக்கு ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தான் சீஃப் கெஸ்ட்னு ஒரு பெரிய 10 நோட்டீஸ் போட்டு போவாங்க. அந்த 10 நோட்டீஸ் போட்டு போயிட்டு நீங்கள் தான் சீஃப் கெஸ்ட்டு, நீங்கள் தான் சீஃப் கெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா எல்லா கெஸ்ட்டுக்கும் பார்த்தாக்கா எல்லாருக்கும் தனித்தனி நோட்டீஸ், இன்விடேஷன். இதில் ஏன் நான் இங்கே சொல்கிறேன்னாக்கா, அண்ணனுக்கு இந்த விஷயம் பிடிக்காது. பார்க்கும்போது இன்விடேஷனை பார்க்கும்போதே சொல்லிவிடுவார், என்னப்பா 10 நோட்டீஸ் அடிச்சியா, பாப்பா எத்துன்னு பாப்பா. ஏன்னா அதை ஏன்னா அண்ணனுக்கு பிடிக்காத விஷயம் சீட்டிங், ஏமாத்துறன்ற வேலை வந்து பிடிக்காது. ஆனால் இன்னைக்கு அண்ணனுடைய கொள்கை என்னவோ அதுக்கு எதிர்ப்பதமான கொள்கையில் ஈடுபட்டு, அதாவது மண்ணு குதிரைகளை நம்பி ஆற்றுல இறங்கி போகிற மாதிரி கூட இருக்கிறவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா கை வச்சு எண்ணி சொல்லிடலாம். அந்த 10-15 பேரை தவிர மற்ற யாருமே வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அண்ணனுடைய நினைவிடம், அண்ணனுடைய நிகழ்வு நாள், அண்ணனுக்கு போய் அண்ணனுடைய சமாதியை போய் பார்த்து அண்ணனுக்கு வந்து அஞ்சலி செலுத்தணும்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ தூரம் எல்லாம் போன ஜனங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அண்ணன் மேலே பாசம் கொண்டவங்க தானே ஒழிய, நீங்கள் கட்சி ஆரம்பித்து அதே நேரத்தில் ட்ரிக்ஸை பாருங்கள். நீங்கள் ட்ரிக்ஸை பார்க்கணும். ஏன் இத்தனை நாளாக கட்சி ஆரம்பிக்க வேண்டியதானே? என் நடுவில் எவ்வளோ நாள், அதாவது வழக்கமாக ஒரு நினைவு தினம்னா இந்த முதல் ஆண்டு நினைவு தினம். இப்போ நம்ம முதல் ஆண்டு நினைவத்தை கொண்டாடுறதுன்றது கிடையாது, இது அனுசரித்தோம். அந்த முதல் ஆண்டு நினைவத்தை அனுசரிக்கும் பொழுது அண்ணனுடைய நிகழ்வுகளை முழுக்க 356 பக்கம் எழுதியிருக்காரு புக்கா. ஒரு நாளும் அண்ணன் பேசினது, ஒரு நாளும் அண்ணனுடைய செய்திகள், அண்ணன் மக்களுக்கு உணர்த்திய அந்த குறிப்புகள் எழுதியிருக்காரு. மடமடன்னு ஒரு நூலை எழுதுனாங்க. அந்த நூலை வந்து எதுக்குன்னா, இந்த கட்சியிலேருந்து வந்த மேலிட பொறுப்பாளர்கள் அவமதித்து இந்த கட்சிக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று சொல்வதற்காக ஆங்காங்கே கூட்டங்களை வைத்து போட்டார்கள். அவர் சொன்னார், அவர் இந்த நாளை தேர்ந்தெடுத்து அண்ணனுடைய கொள்கைகளை மாய்ப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த சூழ்ச்சி வலையிலே அவர் வீழ்ந்து விட்டார். இதுவரை அண்ணனுடைய கொள்கையை சாய்க்க முடியவில்லை என்றாலும் அவருடைய கொள்கையை அந்நியாரை வைத்து சாய்க்க நினைத்தார்கள். அது நடக்காது, இனி நடக்காது, இனி நடக்காது, எங்கள் வாக்கில் உங்கள் ஆட்சி இனி நடக்காது என்று உறுதியேற்று அண்ணனுடைய நினைவு தினம் உரையை, நினைவு தினத்துடைய அந்த உரையாக எங்களுடைய உறுதியை ஏற்று
அவர் அந்நியாரை வைத்து நீங்கள் எங்கள் இந்த கட்சியை உடைக்கலாம் என்று நினைத்தால் நடக்காது, அது நடக்காது. எங்களுடைய ஆம்சாங் அண்ணனுடைய அந்த பற்றும் பாசமும் அவர்கள் கொள்கையின் மீது கொண்ட அந்த கொள்கை வீரர்களும் இங்கே அமர்ந்திருக்கின்றார்கள். பல கூட்டமாக வந்தார்கள், பலர் அங்கே வெளியிலே கேட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள், அங்கே சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள், இங்கே வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இவர்கள் எல்லாம் காசுக்கு விலை போகாத அன்பு செல்வங்கள், அன்பு உள்ளங்கள், அண்ணனுடைய உண்மையான பாசத்திற்கு கட்டுப்பட்டவர்கள். நடிகர்களும் நடிகைகளும் நடிப்பவர்களும் அங்கே சென்று அந்நியாரிடம் முகத்தை காட்டிவிட்டு மற்ற கட்சி தலைவர்களிடம் ஒரு அரசியல் செய்துவிட்டு ஒரு மட்டமான ஒரு அரசியலிலே இன்று ஈடுபட்டு அண்ணனுடைய உயிரை வைத்து இன்று அரசியல் செய்யும் அந்த மட்டமான பிறவிகளுக்கு நான் சொல்லிக் கொள்வது, அண்ணனுடைய கொள்கை, பாபா சாஹேப் அம்பேத்கருடைய கொள்கை, பெகன்ஜியுடைய தலைமை, பகுஜன் சமாஜ் கட்சியுடைய யானை சின்னம், யானை சின்னத்தை எவரையும் பயன்படுத்த விட மாட்டோம். அது எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் ஒழித்து எடுப்போம், அந்த சின்னத்தை மீட்டெடுப்போம். யாரும் அந்த சின்னத்தை, எங்களுடைய தேசிய சின்னத்தை, பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் சின்னத்தை, கன்சிராமையா சின்னத்தை, பெகன்ஜி சின்னத்தை, பகுஜன் சமாஜ் கட்சியுடைய சின்னத்தை யாரும் அவர்கள் சின்னமாக இந்தியாவிலே தேர்தலிலே வாங்கிவிட முடியாது என்பதை சம்மதமாக சொல்லிக்கொண்டு அண்ணனுடைய மேலே இன்று சத்தியம் செய்து உங்களுடைய அந்த அம்பேத்கருடைய கொள்கையிலே பகுஜன் சமாஜ் கட்சியை தொடர்களிலே நாங்கள் யார் என்று தெரியும். அடுத்த தேர்தலிலே நாங்கள் எதிர்கட்சியாக இருக்கோம். அடுத்து வருகின்ற 10 ஆண்டுகளுக்குள்ள வருகின்ற தேர்தலிலே நாங்கள் ஆட்சியாளராக மாறுவோம். அண்ணன் சொன்னதை போல முதலமைச்சரை நோக்கி எங்கள் அரசியல் செல்லும். முதலமைச்சர் நாற்காலியை நோக்கி அந்த பொறுப்பிலே நாங்கள் அங்கு கேட்கின்ற இடத்திலே இருக்க மாட்டோம். நாங்கள் செய்கின்ற இடத்திலே ஆட்சியாளராக மாறுவோம் என்பதை அண்ணன் மீது ஆணையாக சொல்லி என்னுடைய பேச்சை முடிக்கிறேன். ஜெய் பீம், ஜெய் பாரத், ஜெய் கன்சிராம், ஜெய் பெகன்ஜி, ஜெய் ஆம்சாங். வழங்காத காவல்துறையை கண்டிக்கின்றோம் வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம். அறம் சார்ந்த தமிழ்நாட்டில் அரசியல் படுகொலை எங்கள் அண்ணன் ஆம்சாங்கின் படுகொலைக்கு நீதி வழங்கு. எங்கள் அண்ணன் தரங்கட்டு போன திமுக ஆட்சி தலித் தலைவர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினே பதவி விலகு. ஏழை எளிய மாணவர்களுக்கு கல்வி தந்தை ஏழை பங்காளன் எங்கள் தலைவன். ஆம்சாங்கின் படுகொலையை வேடிக்கை பார்த்த காவல்துறையை கண்டிக்கின்றோம். வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம். திராவிட மாடல் ஆட்சியாம் சமூக நீதி காணாமல் போற்றியாம். காவல்துறையை கையில் வைத்துள்ள தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினே சாட்சியாம். இந்திய ரத்தம் எங்கள் ரத்தம். சினம் கொண்டு எழுந்திடுவோம். ஏனை படைகளாக அடித்து நொறுக்கிடுவோம். உத்தரவிடு. தமிழக மண்ணை பண்படுத்திய பண்பாட்டு தலைவரை எங்கள் அண்ணன் ஆம்சாங்கை படுகொலை சிபிஐக்கு உத்தரவிடு. ஒருங்கிணைந்த